The players of 1970s do not question. They just do or die. Block away. Lead pass by Hauser. All the way to Barkley. Singapore comes away with the 84-82 victory. 腾飞之师关闭对我影响很大，因为除了打篮球，我就没有其他目标了吧。国家队团体运动员是不是都必须依赖其他正职工作维持生计？没有做工，你养不了你的教练。我们不是 paid player。我开始打球 when 我是11岁 ，Primary 5。每次 recess 我们比跑步，然后老师就看到，哇，你跑很快，要不要来参加我们橄榄球？从那天起就没有回头了。我是7人橄榄球队长，因为我喜欢 competitive 啊，喜欢跟人家一起 train。When training tough, then make you a bit tougher also. 每周1和3的晚上7点到9点是7人制橄榄球国家队的训练时间。我们都是有 full time job 的。有时有一些队员他们放工7、8点了，连我们的 training venue 在很远 Jurong West。7人队你在操场还有5个sub，12个你都要很好了，不可以一个不认真啊，你会害了整个队。我要做个队长就是要拉他们回来咯，make sure他们 focus throughout the 2 hours。when 你代表新加坡，你都要有一个 certain standard 啦。我一开始接触篮球是在中学的时候，因为我周围的朋友、同学们都喜欢打篮球，然后就慢慢的被升上新加坡国手。1、2、3。我一开始打篮球的时候，我的身高其实是不高的，比现在差不多身高是6'3". 身高是重要，但是我觉得最主要的是在场上的态度，还有你怎么规律自己要打得更好。3人制国家篮球队每个星期训练5天，周1、3、5早上8点和周1至5晚上7点到10点。早上的训练其实是 optional 的，因为现在3打3其实给的工钱其实算是 allowance， 很多的球员都还在有全职的工作，只能来晚上的训练。Coach 还是会选我做队长，是因为主要是纪律嘛。教练只要吩咐我们做一件事情，有纪律的球员们都会尽全力的把这项东西做好。上一届东京奥运，3人制篮球首度被纳入奥运正式比赛项目。为了帮助球员争取参与奥运会，篮球总会聘请了塞尔维亚前国手 Lazar Rasic 来担任3人篮球国家队总教练。我参加了2019、2021的冬运会，然后成绩是不太理想。新加坡我们全部靠的都是本土球员。
对到有外援的国家还是有点难打的。所以现在新加坡篮总就把精神上都放在3打3的方面上。3打3是一个很快的一项运动嘛，因为毕竟5打5是40分钟，3打3是10分钟。只要哪一个队真的准起来的话，就可以赢得比赛。而本地篮坛奇宿梁明祥，则是5人篮球国家队总教练，宏达就是他一路带着，从中学课外活动到成为专业球手。其实宏达在他的中学赛，他已经差不多有180左右了，而他的身高在那边，他的反应能力也是很好，弹跳力也是很好，只是他的投篮会比较差。在我们那个年代，其实高的也不是说很多，中锋最高也是1.92左右，不像现在已经超过2米，现在的后卫也可能达到1.9。可是，在新加坡里面，我们很难找到身高比较占优势的球员。其实，在东南亚，我们还是占有一点希望。在亚洲，最好的成绩应该是在第10名左右。新加坡篮球去到亚洲前几名不是不可能，只是我们球员要走全职化，当做他们的饭碗来去训练。新加坡本身是没有自己的职业球队。我19、20岁的时候就被选上了腾飞智狮的球员。Delvin Lim, they'd love to get him off the market. 腾飞智狮是新加坡的唯一一个职业篮球，在新加坡长大的孩子们目标只有一个，就是想要打进新加坡腾飞智狮，在新加坡最高的水准的比赛了。Lim has it. Great hustle from Kelvin Lim to win the basketball. 团队运动在新加坡的发展向来喜忧参半，就比如15人橄榄球国家队，这片草场也培育了7人制国家队队长丁崇耀，以及现任新加坡橄榄球协会总经理、前国手 Sydney Kumar。 Our sevens team for the men's and women's, we are quite competitive in the region. In Southeast Asia, we are top 2, top 3 teams with goals of being the top in Southeast Asia. Looking to probe and go through. Wonderful run. What a bounce back from Singapore. 橄榄球有2种主要赛制，15人制和7人制。 Coming back their way, Malaysia. 7人制比赛时间短，节奏与得分快速，在2016年里约奥运会后成为正式竞赛项目，因此普遍受到欢迎。但传统的15人制仍然相当重要。 For the 15th game, that is something that we are trying to build up again after COVID. Rugby has a lot of roots over here. It's entrenched in our schools, our clubs, and it's important for our community that we have a strong 15th team moving forward. 15人制橄榄球在1970年代就曾经创造一波辉煌战绩，包括1977年冬运会银牌，1978年在马来西亚橄榄球联盟杯半决赛击败强敌新西兰，最后夺得冠军。当年的队长宋坤宝与教练 Nataha Bava 双双获得1978年新加坡体育奖最佳运动员和最佳教练。 In terms of size, when we play against the Caucasians in Singapore, we always lose out. So the only other thing that we need to do is work on fitness and skill. So on Sundays is always at Farrer Park Track and Field. We used to make them run 400 meters 10 times with a 2 minutes or 3 minutes interval.
And in Mount Faber, I used to run from the bottom of the hill to the top 8 times. And a lot of them curse and swear, but then at the end of it all, we produce and we give good results. The players of 1970s do not question. They just do or die. So we make sure that we really do the best that we can. 不是我们没有进步，是全亚洲全部都进步。在亚洲里面，好像马来西亚、泰国这些队，他们已经差不多全部要 full time 了。他们的7人队也是在1年中全部都住在一起，训练在一起。Zach cuts through, gives it up to Del to go. What a play by Helzer. 要争取顶峰表现，成为职业运动员必不可免。在本地，曾经有一支网罗多位国家队成员的腾飞之狮职业篮球队，在队中担任总教练12年的梁明祥，也在宏达19岁时引荐他加入。我们用2个外援跟1个亚细安球员，其他的2个的空间是让我们的本地球员有比较多的上场的机会，从那边慢慢的磨练，去外国比赛，我们才有经验，利用在新加坡国家队。Players of Singapore's only professional basketball team have all lost their jobs overnight. 然而，在2023年底，腾飞之狮和国际篮联意见分歧，导致亚细安唯一的职业篮球赛停办，球队也因此解散。After COVID， 其实腾飞之狮我们有打了1届，我其实还打得挺不错的，但是哪里知道突然间就没有了。Great hustle from Kelvin Lim. 那时候我已经 ROM 了，需要担当起一个家。其实那时候是很压力，不知道未来是什么。我代表了国家队差不多接近10年嘛，我们是没有拿薪水的，只是拿 allowance， 只够你1天的吃喝的费用。从建国初期到现今，团体运动的国家队员都不是全职，赛场上追求奔跑，赛场下为了生计奔波。What we did was to go to KL to compete. We took the train, which was overnight train, and then each of us paid $25 to buy the ticket. Cannot afford to stay 5-star. It was something that we all did together willingly. They never say no. They never say die. It's what the Malays call semangat, no? It's the togetherness. One for all for one. Big push. Yes, yes, yes. Good. 而现任7人橄榄球队队长丁崇耀，在球场外则是经营一家小型健身房。健身房是跟我老婆一起做，我上班 normally 都是6点半到。有时下午，有时到晚上。Good, 3 more. Come on. Yes, last 2. And up again. Good. There you go. Come on. Let's go. That's where my salary came lah. Not sustainable lah. Good, 40 seconds to go. 影响一定会影响啦，因为 to train for 一个比赛，你要 take about 5到6个月了。But通常我们在这边都是2-3个月，有时1-2个月 to prepare 一个比赛。加入一个国外的球队，我以前有想过，真的，我以前有想过吧，因为你看我这么小只，很难呐 ，to select you to play for them， 很大的冒险呢。职业篮球的梦想被浇熄，宏达只好另寻其他收入来源，开办了孩童篮球培训班。我有一位篮球的 senior 叫黄汉斌，他本来是在带这几个小孩子的，他就问我有没有兴趣替他带班。我从那2-3个孩子，现在慢慢的逐渐到有差不多30-40个。在新加坡教球主要的问题是场地，我通常都是在像那种 public court， 像是主屋楼下，
的那种场地，所以只要是下雨打雷的话，就得取消，就代表着我那一天没有收入了。One and two, which one is more scary? 如果我没有接触教球的话，其实我相信我现在就不会再打篮球了，因为毕竟如果我需要去找一份全职的工作，然后如果我想代表国家队的话，2个就很难称职。2, 1. 身为国家篮球队员，洪达和队友们都积极参加各类型比赛，提升技能。今天他们参加的全国3人联赛在商场的中庭举办，有些对手也来自其他国家。赢球越多，球员就能累积更多积分，晋级参加更高阶的比赛。5人赛每个人都有一个特定的位置，但是在3打3其实就没有那么的注重位置。每个人都是要比较全方面的。5打5人赛是24秒进攻嘛，然后3打3是12秒进攻。每次抢到篮板的时候，你就要快点进攻。有时候12秒感觉到好像很快，很不足够这样子。身为队长，洪达在场上多了一份责任，要及时应对多变的比赛形势以及各种突发状况。受伤，如果真的受重伤的话，就没有办法打了。那有这种状况的时候，靠3个人打其实是非常的累。身为队长的我就得怎么的去激励他们，叫他们不要放弃。连在床头呢。对了，不能在床头了，这马上在床头了。洪达打球10多年，也受伤多次。他对篮球的信念不断面对生活挑战，家人强大的后盾却让他坚持到底。OK 吗？你要站。看到儿子成家立业，生活逐渐找回节奏，洪达的妈妈感到骄傲的同时，也放不下对孩子的担忧。其实我妈妈一向来都不太赞成我打篮球的，因为每次都遍体鳞伤嘛，就是左膝盖也开了2次手术。我最近期的伤是我的 ACL 右脚，而且当天是我妈妈的生日。我说：“妈咪啊，我的脚又断了。”对，我记得当时她的反应是特别的，就是看得出她不开心了。对，就是然后我就。难忘，因为他又是这样拐拐的去，心疼呐、就是说一句，因为毕竟是他伤到这么严重，等他老了之后，我看不到的时候就会有后患嘛，所以会担心这些东西。而崇耀和太太则迎来刚出生的女儿。国家队比赛以及健身和橄榄球教练的工作，也让新手爸爸蜡烛几头烧。有宝宝，你的 lifestyle change 啦，it's a big commitment 啦，but nothing kill you make you stronger 啦。如果宝宝开心，你看你老婆开心，每天你睡少一点也不会死了。去年老婆讲，你玩了7年，你最好退休了。有一天我捉弄她，我讲 contract renew 啊。多1年啦，多1年，明年我再跟他讲多1年。That contract that he agrees on himself, approved by himself. At the end of the day, he will still have my support in his rugby journey until whenever he's ready to retire. Nothing can stop him, honestly. I know that his love for rugby never dies. 因为我在橄榄球都 half of my life 了，你suddenly把它拿走，我会 feel very empty 啊 ，very lost。如果你1个礼拜你没有去练习来，我脚很痒哎，要跑一下吧，时间还没有到了。
为了让球员有更多国际比赛经验 ，Sydney 陆续邀请了多个国家的15人制橄榄球队来新加坡进行交流赛。I think there's not much difference when you talk about representing Singapore. The biggest difference is just the entire generation and the distractions and the ecosystem around it. We are having the Unions Cup with our friends. Every year we will play with our regional counterparts. And these are countries that we will ultimately get to meet in the SEA Games as well. 团体运动在新加坡的发展虽然道阻且长，但仍有一代代的球员相信行则将至，盼终有一天能超越现状，迎来突破。现在的阶段的我主要是以教球为主，但是有时候感觉就非常挣扎。我的心里面其实是还是很想代表这个国家去出战的，就感觉上还没达到一位球员想要达到的目标，所以放不下这样子了，放不下。身为一个球员，我没有办法拿到奖牌；身为一个教练，我希望我可以拿到一个奖牌。所以我们希望从年轻这一代慢慢培养到我们希望在2029可以达到比铜牌更好的一个目标了。2029新加坡会 host 那个 SEA Games。2029我是36岁，如果我们赢，我退休是一个 story to tell 咯。